اجتماع سے دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ الکرام وسید الاسلام فی الوجود امجد والمقام الممود نقطۃ الدار الوجود خاتم البلسمک الفاتح من خلق المول الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَطَيِّبِ الْوَطَارِ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله دائبين وأجمعين وغاصبين وحقوقهن ومنكر والعدوالين اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین رسول اللہ وسلم وسلم ومبشرا نذیرا ومحمد وآل محمد صلی علی وآل محمد وجل پر جو آل محمد درود مل کے پڑھو جتنی کار علی بادشاہ سے ہے اللہم صلی علی محمد ماتمداری ماتم حسین شیعہ نے موالیہ نے حیدر کرار کربلا نینوا سن 1446 ہجری 13 سفر شہادت بی بی سکینہ اس بی بی کی شہادت ہے جو باپ کے مرنے کے بعد سو نہ سکی جو باپ کے مرنے کے بعد سو نہ سکی سکینہ کہتے ہی ہوتے ہیں کربلا کے بعد دین اسلام ایسے پہنچا جیسے پہنچنے کا حق تھا دین تو پہنچا دین تو بچا علی کی ولایت بچ گئی رسالت بچ گئی توحید بچ گئی نہ بچی تو سکینہ کی بالیے نہ بچی نہ بچی تو عالیہ کی رضا نہ دین محمد مصطفیٰ نے 23 سال تک مکمل کر دیا 23 سال تک دین مکمل ہو گیا دین مکمل جو ہوا وہ 23 سال تک ہوا 23 سال کے بعد بس آگے اب اسلام بچنا تھا پہنچانا جو محمد مصطفیٰ نے تھا وہ 23 سال تک پہنچا دیا ایک وہ تھے جنہوں نے دین پر جان دی ایک وہ تھے جنہوں نے دین کو ڈھانچہ بنایا دونوں میں فرق ایک وہ جنہوں نے دین پر جان دی ایک وہ جنہوں نے دین کو ڈھانچہ بنایا دونوں میں فرق دین کو ڈھانچے بنانے والے میں بھی فرق دین پہ جان قربان کرنے والوں میں بھی فرق جس نے گود میں پالا انہوں نے دین پر جان قربان کی دین اسلام پر دین پر نہیں دین اسلام پر دین اور دین اسلام میں فرق ہے
اسلام جو مکمل ہوا 23 سال تک مکمل ہو گیا. اسلام 23 سال تک مکمل ختم. 23 سال تک مکمل. اب بس اب کچھ نہیں تھا. علی کی ولایت مکمل ہوئی تو 23 سال تک مکمل. کیونکہ دین 23 سال تک مکمل ہوا. اب جو اسلام تھا وہ مکمل 23 سال تک محمد مصطفیٰ نے مکمل کیا. مکہ تک دین محمد مصطفیٰ نے مدینہ منورہ تک دین مکمل کر چکے تھے. اب باری تھی دین کو بچانے کی. دین کو بچانے کی باری تھی. دین 23 سال تک مکمل ہو گیا, دین کو بچانے کی باری تھی. کیسے بتاؤں؟ دین مکمل 23 سال تک ہو گیا, اب دین کو بچانے کی باری تھی. کیونکہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم اب دین مکمل ہوا. یہ وہی نبی نہیں جسے کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے. دین 23 سال تک مکمل ہوا. ایک وہ جنہوں نے دین پر جان قربان کی, ایک وہ جنہوں نے دین اسلام کو ڈھانچہ بنایا. دونوں میں فرق. اب میں دونوں کا فرق نہ بتا دوں. محمد مصطفیٰ نے دین کو گود میں پالا اور پھر پہنچایا اور پھر دین پر جان بھی قربان کی. وہ آل رسول تھے جنہوں نے دین کو لوٹا, دین کو ڈھانچہ بنایا. وہ آل سفیان تھے. وہ آل سفیان تھے. اب دونوں میں فرق. ایک وہ جنہوں نے اسلام پہنچایا, ایک وہ جنہوں نے اسلام بچایا. دونوں میں فرق. اسلام کا بچنا تب مشکل ہوا جب ڈھانچہ لپیٹ کر اسلام کا مسلمانوں نے شریعت میں گھسنے کی کوشش کی. تو اللہ نے کہا اے حبیب آج کے دن تو نے دین بچانا ہے, آج کے دن تو نے دین پہنچانا ہے اور دین مکمل کر دے. اسی دن 18 ذی الحج کو عید غدیر کے دن دین مکمل ہوا. یہ تو میں نے پچھلے نشست میں بتا دیا تھا. اسی دن 18 ذی الحج کو عید غدیر میں دین مکمل ہوا. اب دین مکمل ہو گیا تھا. آج دین اسی نشست میں دین مکمل ہوتا ہے. دین مکمل ہوا, دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا, دین مکمل ہونے کے بعد کچھ کافروں نے پلان بنایا کہ آج وار کریں گے دین اسلام پر بھی اور آل رسول پر بھی اور رسول اللہ پر بھی. آج وار کریں گے, آج حملہ کریں گے. ساروں نے حملے کی پلاننگ کی. انہوں نے حملے کی پلاننگ کرنا کوشش کی اور خدا نے بھیج کر یہ بتا دیا آج معاف کرنے کا دن ہے. آج معاف کرنے کا دن ہے. آج معاف کرنے کا دن ہے. کیونکہ کافر مایوس ہو چکے تھے. کافر دین سے مایوس ہو چکے تھے. آج معاف کرنے کا دن ہے. تو خیر کیونکہ اسلام کو بچانا مشکل تب ہوا جب مسلمانوں نے اسلام کا وعدہ اور کر شریعت میں گھسنے کی کوشش کی, وارث بننے کی کوشش کی. جیسے آج کل ٹی وی پہ ٹرانسلیشن پہ ٹی وی پہ آ کر ٹرانسمیشن میں اوپر آ کر مولوی کچھ بکواس مارتے ہیں اور کسی کو رضی اللہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ معاف کرے معاذ اللہ. میں کہہ رہا ہوں پھر کہتے ہیں یہ وارث تھا رسول کا, اللہ اس پر بھی لعنت کرو, کچھ پر بھی لعنت کرے جنہوں نے وارث رسول اللہ بنانے کی کوشش. کس کو؟ کسی نے یزید کو. اب ایک مولوی کا میں نام تو نہیں لوں گا, وہ ٹی وی پر آتے یہ بتاتے یہ وارث تھا. عقل کندھو وارث وہ بنتے ہیں جو اولاد ہو, غیر وارث نہیں بنتے. ایک نا وہ ملتان کا واقعہ ہے, بہت مشہور اور جلیل القدر واقعہ ہے. درود پر محمد جلیل القدر بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک عالم دین تھے. جب ایک عالم دین تھے اور ایک جہانگیردار تھے, زمینوں کا جہانگیردار تھا, سردار تھا. اس نے محفل بنا لی. وہ محفل بناتا بھی ہے اور محفل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آج سارے مومن ہیں, سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب سارے مومن بیٹھے ہوئے نا, اس نے کیا کیا, سارے مومن بیٹھے ہوئے, بیچ میں کئی شیخ متفق تھے تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں سارے کے سارے نا کچھ پلان. تو وہ ایک ملنگ بھی بیچ میں تھا, ملنگ بیٹھا ہوا تو ملنگ سارے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے.
تو اس نے کہا نہیں نہیں محمد کا وارث یہ نہیں تھا, محمد کا وارث وہ بنے اور کچھ بننے کی کوئی. انہوں نے اولاد پٹا دیا, صحابہ کو بنا دیا, صحابہ کو, اور صحابہ کے ساتھ وہ بھی بنا دی جو صحابہ کو لانے کے لائق بھی نہ تھے. انہوں نے کہا نہیں محمد کے وارث تو صحابہ تھے, نوکر تھے, اولاد کہاں تھی. انہوں نے کہا ملانگ اٹھ کے چلا گیا. ملانگ روتا بھی کہتا بھی, ملانگ نے کہا, اب ملانگ نے کہا جہانگیردار نے روک لیا. جہانگیردار روک کر کہتا تو جاتا کیوں ہے؟ کہتا ہے ان سے پوچھ پہلے وارث کون تھے, اولاد تھی کہ وہ تھے, یا اولاد تھی یا وارث وہ تھے جنہوں نے, اشارہ ہی سمجھ لینا, وارث اولاد تھی یا وارث وہ تھے جنہوں نے حسین ابن علی کو مارا, بی بی زینب علیہ کی چادر روٹی, یہ حق کے بطول کھایا. اب انہوں نے اتنا کہا تھا, اس نے کہا اس نے تو سیدھی بات کی, میں اشاروں میں کر رہا ہوں, وہ آپ سمجھتے ہیں بہت پرانا واقعہ. تو انہوں نے کہا بیٹھے میں فیصلہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا بتا. انہوں نے کہا یہ وارث اولاد تھی, اولاد نہیں ہوتی, وارث نوکر ہوتے ہیں. تو جہانگیردار کی دو بیٹی تھی اور دو بیٹے تھے. اب جہانگیردار کہتا ہے وارث اولاد ہوتی ہے, نوکر کیسے بن گئے یہ بھی بتاؤ. کہا, اس نے کہا دلیل دیجئے. انہوں نے کہا وہ نوکر ایسے کہ نوکر ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے, یہ ایسے کیا, پھر وہ ایسے نبی کی خدمت کہاں کی, خدمت کو انہوں نے لفظ استعمال. اس نے کہا خدمت کیا تھی یہ بتا. خدمت کرنا عقل کے اندر, نبی کی خدمت کرنا, کام کرنے خدمت نہیں ہوتی. تمہیں ثواب درین حاصل ہوتا ہے, نہ کرو گے تو گناہ, اور نہ کرنے سے انکار رسالت میں آ جاؤ گے. اب انہوں نے کہا نہیں آپ ان سے پوچھئے انہوں نے وارث کیسے بنائے. اس نے کہا میں پوچھتا ہوں. تو وہ جہانگیردار تھا. اب جہانگیردار جو تھا نا بہت بڑا, اس نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا ایسا جیسے آپ نے کہہ دیا. اب ملانگ اٹھ کے چلا گیا. ملانگ نے کہا آپ ان سے پوچھا وارث اولاد کیسے نہیں بنتی. اب میں جہانگیردار کہتا میری بھی بیٹی ہیں, میں اپنے مرنے کے بعد زمین اپنے اولاد کے نام کروں گا, نوکروں کے نہیں. حتیٰ کہ نوکر میری اولاد سے زیادہ کرتے ہیں, کہ اولاد باہر ہوتی ہے اندر نہیں. اولاد وہ کہنے لگا اولاد تو میرے کاموں میں مصروف ہوتی ہے, گھر میں نہیں. اور اس نے میری دو بیٹی ہیں, دونوں کی شادی ہوئی ہے, اور دو بیٹے ہیں, دو بیٹے ادھر ہوتے نہیں, اکیلا ہوتا ہوں, کرتے میرے نوکر. اور میرے مرنے کے بعد اگر کوئی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے میں نہیں دوں گا. میرے مرنے کے بعد کوئی مجھ سے میری بیٹی کی اجازت کھینچے میں کیسے دوں. اس نے ایسا کہنا تھا. اس نے کہا میری مرنے کے بعد میری ساری جائیداد میری بیٹی اور میرے بیٹوں کے نام ہو جائے گی. اس نے کہا وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اب اہل سنت بھائی کہنے لگا وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, وارث اولاد ہوتی ہے, پر تب کی بات اور تھی. تب نوکر تھے, آج نوکر نہیں. اتنا کہنا تھا. اس نے کہا یہ بکواس بند کر. اب جہانگیردار نے کہا اپنی بکواس بند کر, وارث اولاد بنتی ہے. میرے مرنے کے بعد اگر کوئی میری بیٹی اور بیٹے کی زمینوں پہ قبضہ کرے تو میں اسے معاف نہیں کرتا. محمد مصطفیٰ نے کہا معاف کر دیا. سمجھ آئی, وارث اولاد بنتی ہے, نوکر نہیں. اب جو بھی محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد جتنے بھی فاطمہ کا حق کھایا یا رسول کا لوٹا یا دین پہ حملہ کیا, سمجھ جانا وہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے, محمد کی رسالت کا نہیں. اس کا مطلب اللہ کی توحید کا انکار کرنا, محمد کی رسالت کا انکار کرنا, اولاد رسول اللہ کا انکار کرنا. اور جو اولاد رسول اللہ کا انکار کرے یا آل زبیر بنتی ہے یا آل امیہ بنتی ہے. اب پتا چلا وہ آل زبیر بنتی ہے یا آل امیہ. جب جا کے دیکھ دونوں قبیلوں کی نسلیں کیسے تباہی آل زبیر اور آل امیہ, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین میں اوڑھنے کی کوشش کی, رسالت توحید محمد مصطفیٰ کے برابر اپنے آپ کو سمجھا. محمد مصطفیٰ کے برابر اپنے آپ کو سمجھا. معاذ اللہ. جیسے آج کل کے مرزائی نہیں, اس زمانے کے آل زبیر. آج کل کے مرزائی اس زمانے کے آل زبیر. آج کل کے مرزائی اس زمانے کے آل زبیر. تو میں آپ کو ایک اور بات کہوں, آج کل کے مولوی اس زمانے کے آل امیہ
कौन जो ट्रांसमिशन में आके गुफ्तगू करता बकवास मारता है? तू तहीन करे तो ठीक, हमने एक लफ्ज जो कहे वो तहीन नहीं बल्कि वो लाइक इज्जत था। लाइक इज्जत कैसे? उसी काबिल था। अब एक आलिम दीन बैठे, उसने सवाल का जवाब दिया, मैंने कहा ऐसे है, उसने ऐसे कह दिया, अगले ने कहा आपने तौहीन किया मेरे की, उसने कहा वो कैसी तौहीन? उसने कहा आप करो तो सैयद और वली के वो तौहीन नहीं, मैं आपके ऊपर लफ्ज दूं तो वो गलत। आप समझ आई? हम करें तो तौहीन, आप करो तो नहीं। हम करें तो तौहीन, आप करो तो नहीं। कैसे? तो इस्लाम 23 साल तक पहुंच चुका था, अब इस्लाम पहुंचता है, इस्लाम पहुंच गया। अल्लाह ने कहा आज माफ करने का दिन है, आज माफ करने का दिन है। दीन इस्लाम पहुंच गया, दीन इस्लाम पहुंचना था। अब आले रसूल ने दीन इस्लाम, मोहम्मद मुस्तफा ने इस्लाम पाला। इसका मतलब अब इस्लाम जो मोहम्मद मुस्तफा ने पाला अपनी गोद में, अब जो मोहम्मद मुस्तफा ने इस्लाम पाला अपनी गोद में, दुरूद पर मोहम्मद आले मोहम्मद जाते हैं। दुरूद पढ़ते जाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो अच्छा, दुरूद लाई की इबादत है, सोच समझ के ना पढ़ना। मोहम्मद वाले इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब देखें दुरूद जब भी पढ़ना ना, मोहम्मद वाले मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मरतबा दुरूद पढ़ना, 4 साल फिर बंदा चुप रहा। एक मरतबा दुरूद पढ़ना, ये बैरुल अनवार की जिल्द में भी लिखा है, ये बैरुल अनवार की जिल्द में लिखा है, मुफातल जनाह में भी लिखा है, या फसूल काफी के में भी मिल जाएगा, ये शिया की हर किताब में लिखा है। एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे दुरूद पढ़ना, एक मरतबा, फिर 4 साल चुप रहा, 4 साल बाद फिर पढ़े तो फरिश्ते की करते ए बंदा खुदा, अभी तुम पिछले दुरूद का सवाब लिख ले तूने। अल्लाह दुरूद पढ़ो, ऐसे पढ़ने का हक है। अल्लाह अल्लाह रिसालत मोहम्मद की, जो रिसालत मोहम्मद की बनी तौहीद अल्लाह की बनी। इसका मतलब तौहीद अल्लाह की, रिसालत मोहम्मद की, अली की वलायत, ज़ैनब की चादर, फातिमा का हक। ये दीन बड़ी चीजें हैं, अभी तो हमने दीन इतना बताया नहीं, दीन मोहम्मद मुस्तफा ने भी बताया है, पर मिंबरों पे इतना बयान नहीं होता जितना होने का हक है। दीन बहुत कम होता बयान, दीन बहुत कम बयान होता है, दीन मिंबर पे बहुत कम बयान होता है। जैसे होने का हक है वैसे दीन हक नहीं होता बयान, क्योंकि दीन मुस्तफा एक इस्लाम तौहीद, दीन मुस्तफा। अब दीन मुस्तफा से लेकर आया हूं, दीन इस्लाम और दीन मुस्तफा बराबर, इस्लाम और मुस्तफा बराबर। मुस्तफा अफजल, मुस्तफा है तो इस्लाम है, मुस्तफा नहीं तो इस्लाम का। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफलान है तो इस्लाम है, ये नहीं तो इस्लाम कहाँ। अब इस्लाम ही तब होता है जब इस्लाम मुस्तफा, अब दीन ने मोहम्मद मुस्तफा है तो इस्लाम है। अब इस्लाम 23 साल की उम्र तक पूरा हो चुका, बस नतीजा निकालते हैं और ज़हमत तमाम करते हैं। इस्लाम 23 साल की उम्र तक पूरा हो चुका, इस्लाम 23 साल की उम्र तक पूरा हो चुका, इस्लाम 23 साल की उम्र तक पूरा हो चुका। अब इस्लाम सुनना, बात गौर सुनना, इस्लाम 23 साल की उम्र तक पूरा हो चुका था। अब अल्लाह ने कहती इस्लाम मुकम्मल हो चुका है मेरे हबीब, अब आपने इस्लाम 23 साल की उम्र तक मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। इस्लाम 23 साल की उम्र तक मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब उधर से इस्लाम का मुकम्मल होना था, अब उधर से इस्लाम का मुकम्मल होना था, तौहीद इस्लाम मुकम्मल हुई, इस्लाम दीन मुकम्मल हुआ, उधर से 23 साल का इस्लाम मुकम्मल हुआ। तो काफिरों ने सोचा अब इस्लाम पे वार करने का, अब इस्लाम पे वार करने का वक्त, अब इस्लाम पे वार करने का वक्त है।
اب اسلام پہ وار کرنے کا وقت ہے، اب اسلام پہ وار کرنے کا وقت ہے، اب اسلام پہ وار کرنے کا وقت ہے۔ اتنا سوچنا تھا کافروں نے کہ اب اسلام پہ وار کرنے کا وقت ہے، اللہ نے ادھر سے اسلام مکمل کی، ادھر سے کافروں نے سوچا اب اسلام پہ وار کرنے کا وقت ہے، جدھر سے اسلام پہ وار کرنے کا، اب کافروں نے اتنا سوچنا تھا، ادھر سے اللہ نے اسلام مکمل کر کے 23 سال کے بھی میرا نے اسلام مکمل کر دیا۔ اب اسلام کا مکمل ہونا تھا، کافر نے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینے منورہ میں پہنچا، اب اسلام پہ وار کرنے کا سوچا۔ اب جیسے اسلام پہ وار کرنے کو سوچا، کافر آگے ادھر سے 23 سال کی عمر میں اسلام مکمل ہوتا، آل سفیان نسل آل سفیان ابو سفیان کے یا ابو سفیان اور ابو سفیان کے درندے اور مویشی اور جیسے ابو سفیان کے سپاہی آگ محمد مصطفیٰ اور دین اسلام پر وار کرنے، جیسے اتنا وار کرنا۔ اے حبیب اب یاد رکھے جو کعبے میں پناہ لے اسے بھی امان ہے۔ اب لفظ غور سے سننا، لفظ غور سے سننا، جو کعبے میں لے اسے بھی امان، جو کعبے میں پناہ لے اسے بھی امان ہے، جو کعبے میں لے اسے بھی امان، جو ابو طالب کے گھر میں بھی لے اسے بھی امان، جو ابو طالب کے گھر میں بھی لے اسے بھی امان، جو سفیان کے گھر میں بھی لے اسے بھی امان۔ اب یاد رکھنا جو سفیان کے گھر میں بھی لے اسے بھی امان۔ اب میں اتنا بتا دوں 23 سال کی عمر میں اسلام مکمل ہوا تھا، کوئی غلط نہ مطلب نکال لے، سفیان کے گھر مان لینا مطلب کافر قرار دینے کے برابر ہے، اور کعبے میں مان لینا مطلب اپنے آپ کو دین کے آگے کر، دین کو پیچھے کر لینا، اپنے آپ کو دین کے پیچھے کر لینا، دین کو آگے کر لینا کے برابر ہے، اور عمران کے گھر پناہ لینا اسلام بچانے کی نشانی ہے۔ عمران کے گھر پناہ لینا اسلام بچانے کی نشانی ہے، عمران کے گھر پناہ لینا اسلام بچانے کی نشانی ہے، عمران کے گھر پناہ لینا اسلام بچانے کی نشانی ہے۔ اسی محمد والے محمد کے گھرانے نے دین بچایا، اسلام کے گھر، عمران کے گھر پناہ لینا اسلام کے بچان لینے کی نشانی ہے۔ اور تب عمران کے گھر نے پناہ کسی نے نہ لی اسی نے تھی پناہ جنہیں چاہیے تھی، توحید، رسالت، ولایت، بچ گئی۔ نہ بچا تو فاطمہ کا گھرانہ نہ بچا، آج ایک اور بیٹی ماری گئی فاطمہ کی، 4 سالہ فاطمہ جو 10 محرم کے بعد 10 محرم 61 ہجری کے بعد سو نہ سکی، 13 صفر 61 ہجری۔ اب جو 13 صفر 61 ہجری ہے نا، 4 سال عمر ہے بی بی سکینہ کی، 4 سال اب 4 سال عمر ہے بی بی سکینہ کی۔ اب ایک جگہ نا قافلہ رکتا ہے، اب قافلہ تو رکتا ہے تو بی بی سکینہ نے امام سجاد سے کہا، سجاد کو سامنے دیکھ چھاؤں ہے اور یہاں پر دھوپ پڑ رہی ہے، اگر بھیا آپ اجازت تو وہاں چھاؤں پہ جا کے بیٹھو۔ سجاد سکینہ روک کرتی ہے، سجاد اگر آپ کی اجازت ہو تو وہاں چھاؤں میں جا کے بیٹھو، سجاد روک کرتا ہے، سکینہ جا۔ اب اس نے بیٹھنا تھا، قافلہ چل بس، بی بی سکینہ بیٹھی، قافلہ چل۔ ابھی قافلہ چل پڑا، بی بی زینب نے دیکھا کہ سکینہ ساتھ نہیں ہے، بی بی زینب نے میملوں کو روک دیا، کہا میمل تب تک آگے نہ بڑھنا جب تک سکینہ نہ آئے۔ اب میمل کو لیتے بھی ہے، میمل اٹھو، اب دیکھنا یہاں پر نہ اٹھنے نیچے بیٹھ گئے، میمل نیچے بیٹھ گئے، سپاہی آگے لے کے جاتے تھے، گھسیٹتے تھے، میمل نہ بڑھا، میمل نہیں بڑھا، کیوں؟ ملکہ عالیہ کا حکم تھا، جانور مان گئے، اب مان گئے، جو دین کے دشمن تھے وہ نہ مانے، وہ انہوں نے گھسیٹنا۔ بی بی سکینہ زینب نے کہا تب تک قافلہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک سکینہ نہیں آئے گی۔ اب سکینہ رو کے کہتے سجاد سکینہ کو جا کے دیکھ، سکینہ نہیں آ رہی۔ اب یہاں پر نبی کا صحابی ہے وہ حمید کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح، اب حمید کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح یہاں پر کہ سکینہ گئی کہاں، اور سکینہ دیکھتی ہوئی ہے کچھ خیمے جلے ہوئے ہیں۔ اب خیمے جلے ہوئے ہیں
खैमे जैसे चले हुए देखे, वो कहते मैं देखूं खैमों में जाके कुछ चीज उठाएगी। अब वो खैमों में जाती है, नहीं आई, खैमों में पीछे हटती है। अब हमीर देखता, अमीर ने कहा, मैंने सकीना से पूछा छोटी बच्ची से कि तू रोती क्यों है, तू यहाँ पर खड़ी क्यों है, तू काफिले का जा नहीं रही। अब इतना कहा था अमीर, सकीना रो के कहती है अमीर से, अमीर रो के कहते, सकीना कहते देख मैं सैयदादी हूँ, 5 इमामों के माँ हूँ, अपना मुंह उधर कर फिर मैं बताऊंगी। अब इधर से सकीना ने अमीर पूछ कर कहता कौन कौन से इमाम का, कहा याद रहे, एक सबसे पहले इमाम की पोती हो, दूसरे इमाम की भतीजी हो, तीसरे इमाम की बेटी हो, चौथे इमाम की बहन हो, 5वें इमाम की फूफी हो। इतना कहता अमीर हो कहता ये तो बता तू यहाँ पर खड़ी क्यों, चले देखता क्यों, देखती क्यों यहाँ पर खड़ी क्यों। अब जब देखा ना अमीर हो कहता है मैंने उससे पूछा तो उसने ना अपने अपने जख्मी कानों पे हाथ लगाया, रोक कहती है मेरे दूर उतर गए हैं, मेरे दूर उतर गए हैं। अब इतने कहा था मेरी बालियां उतर गई हैं। अब हमीर रोक कहता है जब मैंने देखा ना तो काफले से एक लानती शिमर वापस आया लेने के लिए। उसने कहा मैं देखूं तो सही लेके जाता कैसे है। साथ साथ हमीर भी था, उसने देखा कि बीबी सकीना को, तो शिमर लान ने पता कैसे आप अज़दारों बच्ची को बुलाया, जा नहीं रही थी। इस लानती के बच्चे ने ताजियाने मारने शुरू कर दिए, इस लानती के बच्चे ने ताजियाने मारने शुरू कर दिए बीबी सकीना पे। अब रोटी भी रोगा सजाद इधर रो के ताजियाने तो ना मारे, सजाद इधर रो ताजियाने तो ना मारे। अब सकीना का काफिला बड़ा अज़दारो, सकीना साथ साथ। अब जैसे ही काफिला जाता भी है, 10 सफर तक काफिला पहुंचा करबला। आपने 3 सफर को खुतबा दिया, 3 सफर को जैसे खुतबा दिया, अब काफिला जाता भी है करबला। अब करबला शाम तक जाता भी है, दमिश्क से पहले रुक गया। बीबी सकीना रोती है, साथ काफिला दमिश्क से पहले उतार लिया। अब सजाद साथ काफिले में अज़दारों चले। 5 लाख बदमाश खड़े होकर देख, 5 लाख बदमाश खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। 5 लाख बदमाशों ने खड़े होकर तमाशा देखा। अब 5 लाख बदमाशों ने खड़े होकर तमाशा देखा। अज़दारों सारों ने देखा, अब तमाशा देखा भी है, अब तमाशे के साथ तमाशा देखा। ऊपर से कई आवारा औरतों ने यजीद को खत लिखाया, यजीद देख हमें शर्म आ रही है, तो अली की बेटियों को दरबार से गुजार, हम जब घरों की छतों पे देखेंगे गली की बेटियां कैसे गुजरती। अब जैसे गुजरा दारो, अब तारीख में लिखा है इन बगैर तो आवारा औरतों ने ना, और ऊपर से खोलता हुआ पानी फेंका और किसी ने तो गिरते हुए खजूर में सदके डाले। अब जब देखा करबला, काफिला बड़ा बीवी सकीना का रोकता है, 5-10 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, बस 4 जुमले सुन लो अज़दारों। बीबी सकीना का काफिला बड़ा। अब शाम पहुंचा काफिला, आवाज भरी, उसने क्या हम देखे तो सही रोने के आवाज के, और अज़दार शाम में बात फैल गई। उसने कहे शाम में सैयदादियों की आवाजें हैं, इतनी आवाज कह दियो क्या आती तो नहीं, आज आवाज आ रही है। 10 सफर को आवाज आई, 11 सफर को आवाज बहुत तेज हुई, 12 सफर को उससे ज्यादा तेज हुई, 13 सफर को सकीना रोती है, रो के कहते बाबा बाबा आपकी बेटियों को कोई इस तरह मारता है जिस तरह हमें मारा। बाबा आप हमें मक्तल में छोड़ के अकेले चले गए, बाबा आप मुझे मक्तल में छोड़ के अकेले चले गए। अज़दारों रोने के बाद सदा बुलंद हुई, रोने की जैसे आवाज बुलंद हुई सदा बुलंद हुई। अब रोने के बाद तो सदा बुलंद होने की, अज़दारों रोने की जैसे सदा आवाज बुलंद हुई। बीबी सकीना ने देखा, अब बीबी सकीना रोती है, रो के देखती है। अब जैसे रो के बीबी सकीना ने देखा ना, अज़दारों अब रोती भी, अब रोती है। सजाद को कहते सजाद बाबा चाहिए, सजाद बाबा, सजाद बाबा, सजाद बाबा का सार। अज़दारा भी चीख रोकती है बीबी सकीना।
बीवी सकीना को रोना था और मेरे बीवी सकीना रोटी बनाने तुम्हारे दारो जैसे बीवी सकीना ने रोना शुरू किया। अब दारो जैसे सकीना रोटी अब टील लानती शिमर लानते को कहता है ये आवाज क्या थी। शिमर लानती कहता है वो बच्ची की आवाज है। कहते जा कुल सर दे दे हुसैन का चुपका जाएगी खुद। अब शिमर लानते दारो सर लेकर आया प्लेट में। अब प्लेट में सर लेकर आया सरदारो प्लेट में सर लेकर आया। प्लेट में सर लेकर आना था जो कुछ सकीना को प्लेट में दारू बीवी सकीना ने जैसे हुसैन के बता रहा हुसैन को दारू कैद खोला कैद के दरवाजे को खुलना था। अब जैसे ही कैद का दरवाजा खुला सज्जाद ने जैसे ही देखा सज्जाद रोक कर देखा तो प्लेट में सर हुसैन का था। अब शिमलांती कहते देख हुसैन का सारा सकीना को दे दे चुप कर जाएगी। अब देख तो सर है तू ना उठाई। इतना कहता था हुसैन ने देखा सज्जाद ने अब बाप और बेटे ने गुफ्तगू की। बाप और बेटे की गुफ्तगू चली। बाप और बेटे की जैसे गुफ्तगू चली बाप और बेटे की गुफ्तगू होने थी। बाप और बेटे की जैसे दरदारो गुफ्तगू शुरू हुई। अब बाप और बेटे की गुफ्तगू होना अब रो कर सज्जाद कहता बाबा आप में मकतल की सराय गरम जमीनों पे छोड़ के चले गए हैं। बाबा आप मकतल की तरह जमीनों पे छोड़ के चले गए हैं। बाबा आपने में इतना गरम जमीनों पे बाबा मैंने 5 लाख बदमाशों में ज़ैनब जैसी माँ को चलता देखा। बाबा अब इतना कहना सकीना रोक दे रोकती। अब सकीना ने हुसैन का सर पकड़ा। अब सर को चूमना बीबी सकीना अज़दारो इब्राहिम दमिश्की सुल्तान अयूबी को दौड़ कराने वाला था। इब्राहिम दमिश्की नाम है सैयदादा था। इसकी सबसे बड़ी 4 बेटियां थी। बेटे का मुझे पता नहीं मैं तरीक में 4 बेटे पर ये बेटा था नहीं था मुझे नहीं पता बस 4 बेटे थे सैयदादे थी। सबसे बड़ी बेटी के ख्वाब में ना बीबी सकीना जब कब्र में पानी है ना आज शाम जाते शाम में 2 कब्र जो नहीं अल्लाह उन्हें लेके जाए और मुझे भी बीबी सकीना की रोजे की शाम की ज़ियारत कराया। कारबला भी बहन भाई की ज़ियारत करवाया हर किसी को जो नहीं किया। अब जब देखा ना शाम में अब शाम में जैसे देखा अब शाम जो है ना सुल्तान अयूबी के दौर में एक सैयदादी इब्राहिम दमिश्की नाम था। सैयदादी थी 4 इसकी बेटी थी। बेटे का मुझे पता कोई नहीं बेटा था नहीं था मैं तरीक में 4 बेटे बनी हैं। अब 4 बेटियां सबसे बड़ी बेटी की खाम में सकीना आ गई। सकीना का आना था। सकीना रोती है और रोक कहते बेटी से अपने बाबा को कहना अपने बाबा को कि मेरी कब्र में पानी आ गया। मेरी कब्र में पानी आ गया आके जरा मेरी कब्र अपने बाबा को कहना कि मेरी कब्र में पानी आ गया कुछ कनीजे ले मेरी कब्र चेंज करे। बड़ी बेटी रोई बड़ी बेटी ने खा बताया। अब इब्राहिम दमिश्की रोग कहता है देख अपनी और बहन जिक्र ना करी। फिर उसने अगले दिन उसकी दूसरी बेटी के खाम में आ गई। अब दूसरी बेटी के खाम में आया। अब जैसे देखा दूसरी बेटी अब दूसरी बेटी के जैसे खाम में आया। अब उसने आकर अपने बाबा को खा बताया कहा बाबा आज एक सैयदादी आई थी आग कह रही थी अपने बाबा को कहना मेरे कब्र में पानी आया है और पानी के आया और कब्र चेंज कर। अब सारे बेटे जब सारे बेटे ने इब्राहिम दमिश्की को बताया ना कि बीबी सकीना कहा मैं और कब्र में आके कह रहे पानी आया और कब्र चेंज कर। अब इब्राहिम दमिश्की रोक देखता अब चला अपने बेटे को लेके बेटे को कहा कब्र चेंज करे मैं कुछ नहीं जला तो नहीं जलाए। अब बीबी सकीना ने कब्र खोदने शुरू की। इब्राहिम दमिश्की ने कब्र की बेटे ने अब जैसे कब्र खोदना शुरू की कब्र खोदी। अब कब्र जैसे देखा सबसे 2 अज़दारो सारी वहां पर जितने होते थे सारे बेहोश हो गए कुछ रह गई। अब सबसे बड़ी बेटी रोक देखती है लोग जाके पापा बता दे ये बता आपने बताया था क्या दिया क्या दी प्यासी थी ये भी बताया गया कैदी भी थी ये भी पता प्यासी थी ये भी बताया। अब जैसे था ना प्यासी भी है कैदी भी समाज पर। अब ये तो नहीं बताया कि रस्सियों में दफनाई गई थी। अब ये नहीं बताया रस्सियों में दफनाई गई थी। ये नहीं बताया कि रस्सियों में दफनाई गई थी। अब जब देखा ना कि रस्सियों में ये नहीं बताया रस्सियों में दफनाई गई थी। अब जब रस्सियों में देखा दफन उठाया वैसे रस्सियों के साथ अब रस्सियों के साथ उठाया पानी तेल किया फिर दफनाया इब्राहिम दमिश्की के दौरान। अब बीबी सकीना
पास आ आया 13 सफर को। तेरह सफर को बीबी सकीना के पास आ आया। अफसर का आना था। जैसे ही 13 सफर को बीबी सकीना के पास आ आया, अफसर का आया बताओ। जैसे सर को देखा ना कि बीबी सकीना के पास सर आ रहा है, अब सर जैसे हुसैन ने उठाया, हुसैन का सर उठाया बीबी सकीना ने, हुसैन का सर उठाना था। जैसे हुसैन का सर बीबी सकीना उठाया, रोक कर बाबा बाबा जान, बाबा उठ देख, बाबा अखा खोल। अज़दारो रोक कहते बाबा आंखें खोलिए, बाबा देख आपकी बेटी को किस तरह रुला रुला के मारा जालिमों ने। बाबा 4 साल की पातबा 4 साल की उम्र में ज़ईफ हो गई। बाबा बाबा आपकी बेटी को रुला रुला के मारा। अब बरदार सकीना ने जैसे रोग का बाबा देखिए आपकी बहनें खड़ी है, बाबा आंखें खोले, आपका भाई आपका बेटा करे सजाद, ये मेरा भाई सजाद करे, बाबा आंखें खोले पाके रहे, बाबा आप आंखें खोले, आंखें नहीं खोल क्यों नहीं खोलते। अब बरदार सकीना रोती भी रोग कहते भी बाबा आंखें खोले, अज़दारो आंखें। अब सजाद सकीना रोती भी रो के अपनी बहन भी सुनाती है। अब बहन सुनाती भी सर देखे सर चूमती भी, सर चूमते जाए सर चूमा उठी। अब अज़दारो सकीना रो रही थी, सकीना चुप हुई, उधर से हुसैन की बहनें रोना शुरू हुई। अब हुसैन भी उन्होंने शुरू किया। अब इतनी शान में वहां बुलंद हुई कि शाम के जमीनों में सजदे आने पड़ गया। अब आगे कहने अज़ाम की उर्द कहने लगी, अब उससे ज्यादा आवाज है पता नहीं। अब ज़ैनब वाले लोग कहते सज्जाद हुसैन का सर उठा ले। अब सर उठाया, खाली सर ना आया, सर के साथ बीबी सकीना की लाश, सर के साथ बीबी सकीना की लाश। अब उठा के उससे सजाद आ रहे हैं जिन्नान पे, जिस जिन्नान में दफन थे ना सजाद, उसी जिन्नान में बीबी सकीना को दफन किया। अब सजाद ने उठाई लाश, अब सकीना की लाश उठाई, रस्सियों में जिक्री लाश है, जिंदान में लाश थी। अब कब्र चेंज है, जिन्नान में पहले कब्र थी बीबी सकीना की, अब जिंदान में उठाई बीबी सकीना की लाश। जैसे उठाए रस्सियों में, अब रस्सियों में आखिरी जो 2 जले, अब सकीना को उठाया रस्सियों में, अब रस्सी उठाया। अब सजारों को कहते बीवी ज़ैनब फूफी अम्मा सकीना को गुस्ल दीजिए। अब गुस्ल बीवी ज़ैनब ने गुस्ल देना शुरू किया। अब जैसे गुस्ल देना शुरू किया, अब जैसे गुस्ल देना शुरू किया, ज़ैनब रोक कहते सजाद रस्सी खोले तो खून निकलता है। अब रजाबलदारों जैसे गुस्ल ना कफन मिला ना गुस्ल, वैसे ही सजाद उठाया लाश, लाश उठा के बह रहे। अब लाश उठाता है शाम को, फिर पूछे ये क्या उठा रहे। अब सजाद रोक कहते हैं मेरी बहन मर गई है, मेरी बहन मर गई।